ये पावन सलोक धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की मुबारक रचना तो उचारण किया होया। आशा की वार पावन बाणी के सरलेख हेठ सुभाईमान है। जो असी 15 नंबर पौड़ी के पहला ते दूजा सलोक विचार के आए हैं। धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्होंने पावन सलोकों के विच दैवी गुणों की गल की है कि जेकर मनुख अपने जीवन के अंदर दैवी गुणों को कमा लेंदा है तो मनुख का जीवन सचियारा बन सकता है, जीवन सचियारा बन जाएगा। क्योंकि जदों असीं जपजी साहिब की बाणी को पढ़ते हाँ तो धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने फरमाया है किम सचियारा होई है, किम कूड़ा टुटे पाल कि सचियारे किवें बनिया जा सकता है। गुरु साहिबाना ने साड़ी रोजमर्रा जिंदगी दे विचों गुरु साहिबाना ने साड़ी रोजमर्रा की जिंदगी दे विचों उदाहरणा लैके जो भी काम असीं करते हैं, जो कुछ वेखते हैं, उन्हां दे विचों उदाहरणा लैके सानूं समझाउण दा यतन कीता है। चाहे वह दरख्तां दीयां उदाहरणा होण, चाहे वह जीव जंतुओं दीयां उदाहरणा ने। बाबा कबीर साहब जी दे बोल ने कबीर फल लागे फलन, पाकण लागे आंब, जाए पहुँचे खसम काओ, जो बीच न खाही कांब। काली कोयल तो कित गुण काली, होर भी वख-वख उदाहरणा गुरु साहिबाना ने गुरबाणी दे विच दित्तियां ने। जेकर इस गल कहनी होवे तां कोई अत कथनी नहीं होवेगी कि समुची बाणी इस पावन पंक्ति के आले दुआले ही घूमती है। क्यों सचियारा हुई है कि सचियारे किवें बनिया जा सकता है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की समुची बाणी साडे जीवन को सचियारा बनाउंदी है। जेकर असीं पढ़ांगे, विचारांगे, अपने जीवन दे विच कमावांगे। हुण जिहड़ा पावन सलोक असीं अज विचारना है, धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने फरमाया है, नाए मन्ने पत उपजै सा लाही सच सूत। नाम नूं मनन दे नाल पत तत्ते नूं स्याही लगी है, भाव इज्जत। इज्जत है जिहड़ी वो पैदा हुंदी है जेकर मनुख नाम नूं मन लवे। हुण गुरबाणी दे विच असीं पढ़दे हां, जदों हुक्म मनन दी भी गल आई है, ज्ञान जपन की भी गल आई है, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। हुक्म नूं मनन की गल भी आई है। तो इत्थे धन श्री गुरु नानक साहब महाराज ने नाम नूं मनन की गल कीती है। नाए मन्ने पत उपजै सा लाही सच सूत। नाम नूं मनन की जां ज्ञान नूं जीवन दे विच कमाउण दी गल आवेगी, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, जपन की गल आवेगी, हुक्म नूं मनन की गल आवेगी। इन्हां दा अंतरी भाव इक्को ही है कि दैवी गुणां नूं अपने जीवन दे विच कमा लेना, गुरु दे अनुसारी होकर जीवन बतीत करना, रब्बी गुणां नूं अपने जीवन का आधार बना लेना। नाई मन्ने पत उपजै सा लाही सच सूत। हुण गुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने फरमाया है, नाए मन्ने पत उपजै, नाम नूं मनन दे नाल पत भाव इज्जत पैदा हुंदी है। हुण कोई बंदा जन्म तो ही इज्जत जां बेइज्जती लैके नहीं जमदा। इज्जत भी साडे कम्मां तो पैदा होनी है ते बेइज्जती भी बंदे दे कम्मां तो ही हुंदी है। बंदा अपने कम्मां करके ही इत्थे इज्जत मान सत्कार प्राप्त करता है ते गलत कम्मां करके इत्थे बेइज्जती अपनी करवाउंदा है। इउं असीं कह सकते हैं कम्मां करके बंदे दी इज्जत हुंदी है, फुल्लां दे हार भी पवा लैंदा है ते बुरे कम्मां करके भी इत्थे इसनूं छित्तरां दे हार भी पै जांदे ने। हुण धन श्री गुरु नानक साहब महाराज ने फरमाया है, नाए मन्ने पत उपजै सा लाही सच सूत। नाम मनन दे नाल ही इज्जत है जिहड़ी वो पैदा होनी है
ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਪਤ, ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਪਤ, ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਏ ਮੰਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ, ਧਾਗਾ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉਥੈ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਆਖਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਗ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ, ਗਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਤ ਸੂਤ ਵਾਲਾ। ਪੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਜਮਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਜਨੇਊ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਸੜਤਾ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸਤ ਕਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਜਜਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਵੱਲ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਤ ਸਤ ਨੇ, ਦਇਆ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਚਲਾ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਤੀ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਤ ਸੂਤ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ, ਦਰਗਾਹ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਪੂਤ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ दैवी ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ, ਪਾਲ ਸਚਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।